नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आज दशम श्रेणी पिला मानकर प्रथम अध्याय जीव विज्ञान पढ़ा पोषण किसे पढ़ा छुआ पोषण पोषण कौन देख ना शरीर में समन्वित होउथिबा असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अव्याहत रही है यही सब प्रक्रिया पाई शक्ति आवश्यक ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन पाई एवं शरीर वृद्धि और मरामती निमंते विभिन्न उपादान दरकार तेणुक जो विभिन्न उपादान छुआ दरकार तुम शरीर गठन पाई हो मरामती हो नूतन कोष सृष्टि हो यह सब दरकार तेणु जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदार पूरण करता है तुम खाद्य न खाइले ये सब हो पार ना तुम देख छोट थिल बड़ हेल देख कि तुम घर कुकुड़ा कि छेली कि गुरु पाली देख से छोट छुआ गुरु छेली जिते तुम खाइबा देव बयस अनुसार से धीरे धीरे किसी हम ग्रोथ हम जीवर मान जेकोसी जीव हो जो मैंने सब स्तन्यपायी प्राणी से धीरे धीरे किस छुआ बढ़े अंडज प्राणी भी बढ़े किस तेणुक जेकोसी प्राणी बढ़ापी किस आवश्यक छुआ खाद्य आवश्यक तेणुक पिला माने शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है पोषण जरिया कौन होता है ना शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है तेणु सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया सबुज उद्भिद क्या प्रक्रिया आलोक शोषण प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें तेणु परिवेश आवश्यक पोषक ग्रहण करें किंतु प्राणी और अन्य सब जीव प्राणी और अन्य सब जीव खाद्यपाई उद्भिद उपर निर्भर प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव निर्भरशील आम सब खावाई क्या निर्भर कर उद्भिद उपर प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में क्या निर्भर कर उद्भिद उपर तेणुक से उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करते बुझीगला से उद्भिद द्वारा प्रस्तुत व गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करते तेणु खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए खाद्य साधारणतः कि अवस्था थाए जटिल अवस्था थाए तेणुक पिला माने खाद्य क्या अवस्था थाए जटिल अवस्था थाए तेणु जीव शरीर मध्य सरल उत्पादन रे परिणत हो सबु अंग प्रत्यंग रे उपलब्ध होता है तेन छुआ जीव शरीर मध्य सरल उपादान रे परिणत हो सबु अंग प्रत्यंग रे उपलब्धि उपलब्ध होता है सेठारे सरल खाद्य दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचित होता है तेना सेगुड़ा जो सरल खाद्य जटिल खाद्य सरल खाद्य परिणत हो दहन बा जारण घटी से किस हुए शक्ति मोचित होता है शक्ति मोचन तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया यह अपचयर एक उदाहरण यह हूँ गोटे किस ध्वंसात्मक प्रक्रिया बा अपचयर उदाहरण बुझीगला पिला माने सेहीपरि खाद्य शरीर गठन आदि सेहीपरि खाद्य शरीर गठन आदि आवश्यक उपादान सृष्टि होगा एक गठनमूलक प्रक्रिया बुझिल सेहीपरि खाद्य शरीर गठन आवश्यक उपादान गुड़िक आवश्यक उपादान सृष्टि होगा एक कि प्रक्रिया गठनमूलक प्रक्रिया यह चय कहुए किस कहुए छुआ यह चय बोली कहुए तेणु चय व अपचय समाहार होउछि चयापचय तेणु चयापचय क्या कहुए ना चय व अपचयर समाहार को चयापचय कहुए देख लिखाई चय और अपचयर समाहार को चयापचय कहुए यही लाइन लिखाई पिला माने देखिदव बुझीगला चय और अपचय प्राणी को चयापचय बोली कहुए बुझीगला पिला माने तापरे चयापचय यह जीव शरीर सब चले तेणु सुतरां जीव को सक्रिय और जीवंत रखा यार महत्वपूर्ण भूमिका रही एथिरु स्पष्ट हुए जे बंची रहा जीवर खाद्य आवश्यक होता है बंची रहा किस आवश्यक जीवर खाद्य आवश्यक होता है खाद्यर प्रकार भेद देख रासायनिक गठन कार्यशक्ति प्रदानकारी क्षमता उपरे निर्भर करी आमे खाउथिबा खाद्य को मुख्यतः 6 प्रकार विभक्त कराई खाद्य को छुआ माने केते भाग विभक्त कराई 6 प्रकार विभक्त कराई बुझिला पिला देख पिला एबे आमे छुआ केते जाय जायथिले खाद्यर प्रकार भेद अनुसार खाद्य केते प्रकार 6 प्रकार विभक्त कराई श्वेतसार तमे छुआ बेले पंचम श्रेणी पढ़िथियो श्वेतसार सेटा जा थिला जे पाटी को मीठा लगतो खाद्य को श्वेतसार कहै एठी किंतु छुआ सही कथा जेहेतु से कहिछि टिके एटा बड़ क्लास तेणुक
ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ଵେତସାର ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ କିସ ଥାଏ ସୁକ୍ରୋଜ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଯୋଉ ଫଳରସ ସରି ସବୁ କହିଦେଲି ଫସ୍ଫରସ୍ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦି ସୁକ୍ରୋଜ ଓ ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ଵେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମେ କିଛି କରିଥାଉ ଶକ୍ତି ଆମେ ସହଜରେ ଆହରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯୋଉଟାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ କି C6H12O6 ରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କାର୍ବନ ଏଥିରେ ରହିଛି କିସ କାର୍ବନ ଆଉ ଉଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ। ତେଣୁକରି କହିଛି କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କିସ ପିଲାମାନେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାର ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରେ। ମନେ ରଖିଥିବା ଛୁଆ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାର ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିବ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାର ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ 16 କିଲୋ ଜୁଲ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର। ଦେଖିବା ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର କଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଧଳା ଅଂଶ ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଆଉ କଣ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁଠି ପାଉଛ? ସୋୟାବିନ୍ ମାଛ ମାଂସ ଏଥିରେ ସବୁ କିସ ପାଉଛେ ସବୁଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଉଛ। ତେଣୁ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ନୂତନ ପୁଷ୍ଟିସାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ କଣ ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ ଗଠିତ। କିସ ଦ୍ୱାରା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ ଦ୍ୱାରା କିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ ଗଠିତ। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ନେହ ସାର କିସ ଦେଖିବା ଛୁଆ ମାନେ ସ୍ନେହ ସାର ଦେଖ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଛେନା ଲହୁଣୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଓ ତେଲ ଘିଅରେ ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। କିସ ଥାଏ ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ କିସ ଛୁଆ ନା ଲିପିଡର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଶରୀରର ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତମେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେଟା ତମର ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଛୁଆ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ଜାରଣ ହୁଏ? କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜାରଣ ହୁଏ ଓ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଟା କିସ କରିଥାଏ ଛୁଆ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ତେଣୁ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ କିସ ରହିଥାଏ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ତାପ ଅପରିବାହୀ ହେଉଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଚର୍ବି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନରେ କମ ଶୀତ ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକିନା ସେଟା ହଉଛି ତାର ସ୍ନେହ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କିସ ହବ ଚର୍ବି ହବ। ବୁଝିଗଲା। ଯାହାର ସବୁ ଚର୍ବି ଅଛି ବା ଶୀତ ଦିନରେ ତାକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛୁଆ ଧାତୁ ସାର। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁ ସାର ଯଥା ଲୌହ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟୋଡିନ ଫସ୍ଫରସ ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଛଡା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି? କାହାର? ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା ଛୁଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭିଟାମିନ। ଭିଟାମିନ କିସ ଦେଖିବା କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭିଟାମିନର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତମର ଛୁଆ ଭିଟାମିନ ଅଭାବ ହବ ତାହେଲେ ତମର ସବୁ କିସ ହବ ରୋଗ ହବ। ବୁଝିହେଲା।
ତେଣୁ ଜଳର ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ ପନିପରିବା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ହେଉଛି କିଏ ଶାଗ ପନିପରିବା ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ। ଦେଖ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଛୁଆ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ କିସ ଜଳ ଅଛି। କିଛି କେତେ ଭାଗ? 70ରୁ 90 ଭାଗ କିସ ଅଛି? ଜଳ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? କେତେ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? 70ରୁ 90 ଭାଗ। ବୁଝିଗଲା? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ କୋଷରେ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁକରି କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଝାଳ ପରିସ୍ରା ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରକୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ କେତେ ପାଣି ପିଇବ ତମେ? 3ରୁ 4 ଲିଟର। ବୁଝିଗଲା? ପିଉଛ ନା? ତେଣୁକରି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀରର ଅବଶୋଷ ହୋଇଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଦେଖିବ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହେଉଥିବ ତମକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆସିବା ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏଇଟା ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ କିସ ଦେଖିବା। ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ସ୍ୱଭୋଜୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିସ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱଭୋଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିରୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କିସ କରିଥାନ୍ତି? ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଛୁଆ ହେଲା, ଏଇଠି ମନେ ରଖ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକର ଶକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏରା ସବୁ ବିଶେଷ ଅଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଦେଖ ଛୁଆ, ସେ କହିଛି କିସ? ସ୍ୱଭୋଜୀ ଗଲା। ଏଠି ଦେଖ ଛୁଆ, ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପରଭୋଜୀ ଦେଖ। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ପରଭୋଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିସ? ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁକରି କବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେନ୍ଦ୍ର ନା ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି।
ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ଯଥା କିସ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ, ମୃତଭୋଜୀ ବା ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ, ତାପରେ ଆଉ କିସ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଏଇଗୁଡାକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା